Good afternoon, everyone. Welcome to Tiju's Academy Presents Exam Special Writing Live session for upcoming examination. So, good afternoon, everyone, and here I welcome each and everyone out there to Teachers Academy Presents Exam Special Writing Live Session. And this particular live session is airing from Mavelikara branch, and this is Ishwarya here with you people. So I'm just taking my couple of initial seconds or minutes so that our viewers can be here with us. ആൾക്കാരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് സമയം കൊടുക്കാം so that we can start discussing the main points that you people are supposed to be very careful when it comes to your upcoming examination that is going to happen on this coming Saturday. So as you people can see, I have titled today's live as points to be included in last minute revision for OET writing. So എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് റിവിഷനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ പോകുക. സോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു റൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് ബോക്സ്. ദ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് യു നീഡ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ റൈറ്റിംഗ്, യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ലെറ്റ് മീ നോ ത്രൂ ദ കോമെൻറ്റ് ബോക്സ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി അഡ്രസ്സിംഗ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് വെൽ. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ കൺസേൺസ് ഓർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഏരിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ത്രൂ ദ കോമെൻറ്റ് ബോക്സ്. വി വിൽ ബി അഡ്രസ്സിംഗ് ദാറ്റ് ഓർ ഐ വിൽ ബി അഡ്രസ്സിംഗ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് വെൽ. യെസ്, സിമി മാത്യു, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. Yes, Chanchal, good afternoon everyone. Okay, so all right. So shall we begin? Are you guys ready? So let's begin our today's exam special live session for writing module. And as I always mention, the very first thing that I wanted to tell you people right before beginning this live session എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, I would love to wish you, or I badly want to wish everyone out there, those who are going to have their exam on this coming Saturday, and all the very best. Be very confident that about yourself and do your best in the examination on Saturday. Alright, this is something that I wanted to tell you. Saturday exam എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ OET ആസ്പിറൻസിനും all the very best. നന്നായി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ക്രാക്ക് യുവർ OET at the earliest, and share your good news to us through our comment box as well. So OET നിങ്ങൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് നമ്മളോടും ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പലപ്പോഴും because I'm someone who take offline classes here in Mavelikara branch. So very frequently I do have constant interaction with the students. ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാറുമുണ്ട്. സോ അപ്പോഴൊക്കെ അവർ പറയുന്ന കാര്യം, so whenever someone is coming and sharing the good news that they clear the exam in our live, and when we are discussing that particular topic, അവർ പറയുന്നു അതെല്ലാം അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷനാണ്, ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ വന്ന് പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. So by sharing your good news with us in the open live platform, you people are literally motivating others to clear the exam and do the same thing. Our same exam clear ആയി അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും എന്തായി മാറുകയാണ്, മോട്ടിവേഷനായി മാറുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിത്ത് എ വെരി ഗുഡ് പോസിറ്റീവ് നോട്ട്, ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ our today's exam special live session airing from Teachers Academy Mavelikara branch, and this is Aishwarya here with you. Yes, Jomil, Joy, Ria, Jose, Reena, Matthew, good afternoon and welcome everyone.
Okay, so points to be included in last minute revision for OET writing. So when it comes to your OET writing module, what are the points or what are the key areas that you people need to be very much aware, or you need to be very careful when you're dealing with a case note? Case note ne patti deal ചെയ്യുമ്പോഴും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഡൗൺ എ ഫ്യൂ തിങ്സ് ഇൻ ദ സ്ലൈഡ്, ആൻഡ് ഈ ഓരോന്നിനെ പറ്റിയുമുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ. സോ അത് മാത്രമല്ല, ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു clarify your existing doubt through the comment box. So നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, let me know those doubts in the comment box also. We will be giving explanation for that as well. So let's begin with the very first topic, that is identify the reader and the address. So ഒരു കേസ് നോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ വാട്ട് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റീഡർ ആൻഡ് ദ അഡ്രസ്. റീഡറും റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. സോ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് സോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൂ ഇസ് ഗോണ ബി ദ റീഡർ ഓഫ് അവർ ലെറ്റർ, ബിക്കോസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ഫോർ ദാറ്റ് റീഡർ. സോ വി ആർ ഓൺലി സപ്പോസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് റെലവൻറ്റ് ഫോർ ആർ റീഡർ. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു റീഡറിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. സോ ആ ഒരു റീഡറിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി റീഡറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം. സോ റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, വൈ വി പീപ്പിൾ ആർ ആസ്കിങ് യു പീപ്പിൾ ടു റീഡ് ദ അഡ്രസ്സ് ആസ് വെൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ റീഡർ ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആസ് സെയിം, ദെൻ യു ക്യാൻ take a decision, or you can confirm that that's going to be a non-case. So റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഡിസിഷൻ അവിടെ എടുക്കാം, അതൊരു നോൺ കേസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, your reader or your patient is living in an old age home called ന്യൂ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പേര് കുറച്ച് ഫണി ആയി തോന്നാം, ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം വിത്ത് എ ന്യൂ സ്റ്റാർ, ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ എന്ന് തോന്നാം, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് വിത്ത് എ റാൻഡം എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ലിവിങ് ഇൻ എൻ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഇസ് ന്യൂ സ്റ്റാർ. സോ ന്യൂ സ്റ്റാർ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലാണ് പേഷ്യൻ്റ് ജീവിക്കുന്നത് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 6 years, കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായിട്ട്. ആൻഡ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു ദി റെസിഡൻറ്റ് നേഴ്സ് അറ്റ് ദി ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം. ഈ സെയിം ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലെ റെസിഡൻറ്റ് നേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റീഡറും ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലുണ്ട്, പേഷ്യൻറ്റും ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലുണ്ട്, രണ്ടുപേരും ഒരിടത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ദാറ്റ് ഷോസ് ദേ നോ ഈച്ച് അതർ. സോ വിച്ച് ക്യാൻ കൺഫേം ഇറ്റ് ആസ് എ നോൺ കേസ്. അത് നമുക്ക് എന്ത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും, നോൺ കേസാണ് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Okay, so that is why we are asking you people to identify the reader as well as the address. So address comparison വേണ്ടിയിട്ട് റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, now I got the question from Reena, how find the purpose from the letter if nots given in the writing task? Yes, that is the next topic that we are going to discuss. ഇനി റീഡറിനെ അറിയേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, or why we need to identify the reader, why it is so important. First of all, it's according to the reader, we are segregating the relevant and irrelevant data. റീഡറിനെ അനുസരിച്ചാണ് എന്തെഴുതണം എന്തെഴുതണ്ട എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോൺ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീസ് 2 ideas are very important. ഇനി now why we want to identify the reader, or what makes identification of reader an important point എന്നുള്ളത് the second reason behind that. First reason നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറലവൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ്. സെക്കൻഡ് റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, ബിഹൈൻഡ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദ റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റീഡർ വി ആർ ഫിക്സിങ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. റീഡറിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലെറ്ററിൻ്റെ പേർപ്പസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റീഡർ എന്നുള്ള കാര്യം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു എ ഡോക്ടർ ഹൂ ഇസ് ദ GP ഓഫ് എ പേഷ്യൻറ്റ്,
നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ GP ആണ്, ആൻഡ് ഹീസ് എ ഡോക്ടർ, ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ, ആൻഡ് വി ആർ സെൻഡിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബാക്ക് ടു ഹിസ് GP, ആൻഡ് ദ GP ഈസ് സപ്പോസ് ടു പ്രൊവൈഡ്, GP എന്ത് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്? ഫോളോ അപ്പ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. സോ ദ പർപ്പസ് ദാറ്റ് GP നീഡ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇസ് ഫോളോ അപ്പ്. Okay, so we are writing a letter to patient GP, and the patient GP needs to provide follow up. Patient GP എന്ത് കൊടുക്കണം? ഫോളോ അപ്പ് കൊടുക്കണം. On the other hand, ഇനി നമ്മൾ എഴുതുകയാണ്, വി ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ, വി ആർ സെൻഡിങ് ദ സെയിം പേഷ്യൻറ്റ് ടു എ നേഴ്സ്. നമ്മളൊരു നേഴ്സിനാണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓർ ദ പർപ്പസ് ദാറ്റ് ദ നേഴ്സ് സപ്പോസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫോളോ അപ്പ് കെയർ. സോ ദ സെയിം ഫോളോവർ will become follow-up care if the reader is a nurse, and it will become a simple follow-up if the reader is a GP. സോ ഇപ്പോൾ റീഡറിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പർപ്പസ് വേർഡ്സും കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് അനദർ പോയിൻറ്റ് വുഡ് ബി, സപ്പോസ് അവർ റീഡർ ഇസ് എ ഡോക്ടർ. നമ്മുടെ റീഡർ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പർപ്പസ് യൂസ് ചെയ്യാം? ഫോളോ അപ്പ് എന്നും പർപ്പസ് എന്നുള്ള യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ല എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡോക്ടേഴ്സ് നോർമലി ഡു ഇസ് അസസ്മെൻറ്റ്. ഡോക്ടർ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ്? അസസ്മെൻറ്റ്. അത് തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ തന്നെ സിനോണിമാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ Reshma ma'am is here with us. How are you? I'm doing good. Thank you for asking, and thank you for being here. Hope you're also doing good, guys. All right. Yeah, this is something very good. This feels so special and happy that when you came to know that your teammate is also watching your live session എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. So thank you for being here. All right, so moving on to the next topic, that is the purpose of the doctor. So we were discussing that doctor's purpose. So doctor എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ തന്നെ അസസ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ദ സെക്കൻഡ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദ സിനോണിം ഫോർ ദ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വുഡ് ബി, ഐ വുഡ് സേ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അസസ് ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കാറ്? സോ ദ സിനോണിം ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ GP, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ റീഡർ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ, if it is a follow-up, that will become a plain follow-up. ആ സെയിം കേസിൽ ഇഫ് യു ആർ സെൻഡിങ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ടു എ നേഴ്സ്, അവിടെയും നേഴ്സ് ഫോളോ അപ്പ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ഫോളോ അപ്പ് കെയർ. If the follow-up is provided by a nurse, that would be known as follow-up care. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റീഡർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് in order to choose the purpose of the letter, it is very important to see whether our reader is able to do that purpose. റീഡർ ആ പേർപ്പസ് എഴുതാനായിട്ട്, ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് വേബിൾ ആണോ, എലിജിബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And Reena asked me the question, how to find the purpose from the letter if not given in the writing task. So that's a relevant question related to the same topic. Yes, exactly. The purpose of the letter are always provided there in the discharge plan. So purpose in the writing task. So purpose of the letter നമ്മൾ എപ്പോഴും എവിടെയാണ് കാണാറ്? റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിലാണ് കാണുന്നത്. Or that is the very first option that you people can search for. നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റൈറ്റിംഗ് task ആണ് when it comes to purpose matter. And if the purpose is not there in the writing taskil നമ്മുടെ purpose ഇല്ല എങ്കിൽ, or the second place that you can search for the purpose എന്ന് പറയുന്നത്, that is nothing but discharge plan. So എവിടെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്? discharge plan സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. And what you have to understand from that point is, see what even OET says is, you can pick the purpose from the writing taskil നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? purpose പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു ക്യാൻ പിക്ക് മീൻസ് ദ പർപ്പസ് ഇസ് ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡഡ് ദെയർ. പർപ്പസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി? അതിനെ പിക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അതാണ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പർപ്പസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പറയാം. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ, ഈ പറയുന്ന പർപ്പസ് അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ, ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ സെർച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത്, ബൈ റീഡിംഗ് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഓർ ഫ്രെയിം ദ പർപ്പസ് ബൈ റീഡിംഗ് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ കൺസിഡറിങ് ദ റീഡറിനെ കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പർപ്പസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കണം? ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രം ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്ത് ചെയ്തെടുക്കണം? ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ.
For example, in the writing task, it is mentioned that write a referral letter to a new GP who is supposed to provide assessment and management for the patient. സോ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ന്യൂ ജി പിക്കാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്, അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം, അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. Alright, on the other hand, in this particular purpose, ഇങ്ങനെ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം എവിടെ പറയുന്നില്ല, നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഗോ ടു ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ പർപ്പസ് അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം, ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിലേക്ക് പോകണം. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ, ദ പർപ്പസ് വേർഡ്സ് വോണ്ട് ബി ഡയറക്ട്ലി they may not be available there directly. ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയി എന്ന് വരാറില്ല. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഫ്രെയിം യുവർ പർപ്പസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കുക. സോ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ പറഞ്ഞു അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം പേഷ്യൻറ്റിന്. സോ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ വരുമ്പോൾ you have to frame the purpose എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, it here in the discharge plan it is mentioned that check the vision of the പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ റീഡർ ഇസ് എ ഡോക്ടർ. റീഡർ എന്താണ്, ഡോക്ടറാണ്. സോ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വിഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ക്ലിയർ. റൈറ്റ്, ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ദേ വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊവൈഡിങ് ദ പർപ്പസ് വേർഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ പിക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ദെയർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് there in the writing task, then you have to read the discharge plan and frame the purpose word according to the reader. റീഡറിനെ അനുസരിച്ച് ആ പർപ്പസ് എന്ത് ചെയ്തെടുക്കണം, ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് അവർ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ചെക്ക് ദ വിഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വിഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യൂ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വിഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും, അസസ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് വിളിക്കും. സോ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ തരാനും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അതിനെ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ തരാനും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ഡീൽ വിത്ത് ദിസ് റീഡർ അഡ്രസ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പർപ്പസ് പാർട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ റൈറ്റ് ബിഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ learn from the letters that you have experienced or practiced so far. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ലെറ്റേഴ്സിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ most probably you might have tried or practicing multiple letters in the past couple of months. So go for one letter and identify who is the reader and what is the purpose that we chose for that patient according to his or her medical condition. ഒരു കേസിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതിയ ലെറ്റർ എടുക്കുക, അതിൽ റീഡർ ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ റീഡർ എന്ത് പർപ്പസാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷന് കൊടുത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ വി ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ദ സെയിം പർപ്പസ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, നല്ലതായിരിക്കും. Okay, so moving on to the next point, that is regarding the discharge plan. So discharge plan ne patti nammal already paranju kayinirunnu. We started mentioning about it. Now we are going to have a detailed discussion regarding how much important or what makes it important to identify the discharge plan or what we have to do with the discharge plan. എന്താണ് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനുമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, first of all, you people have to understand the fact that discharge plan is a common plan that we are preparing for our respective patient. നമ്മുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓവറോൾ പ്ലാനാണ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ because of that, it is not mandatory that a single reader has to fulfill all the plan. ഈ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ടും ഒരാൾ തന്നെ അതെല്ലാം ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് നീഡ്സ് BGL മോണിറ്ററിങ്.
എന്താവശ്യമുണ്ട്? BGL മോണിറ്ററിങ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് BGL മോണിറ്ററിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ എ നഴ്സ്. അത് BGL മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും? ഒരു നഴ്സിന് പറ്റും. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് BGL പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ. സോ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഡയബറ്റിക് ആസ് വെൽ. പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? ഡയബറ്റിക്കും കൂടെയാണ്. സോ വി നീഡ് ടു മാനേജ് ദ ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഹിം വിത്ത് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, കുറച്ചൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. സോ അത് ആര് തരുന്ന കാര്യമാണ്? ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്? ഡയറ്റീഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ BGL മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും പറയുന്നുണ്ട്, ഡയറ്റ് പ്ലാൻ മാനേജ് ചെയ്യാനും പറയുന്നുണ്ട്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സപ്പോസ് യുവർ റീഡർ ഇസ് എ ഡയറ്റീഷ്യൻ, യു ഓൺലി നീഡ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി. റീഡറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പറഞ്ഞാൽ മതി. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് വി ഹാവ് സെഡ് റൈറ്റ് നൗ, വി ഓൺലി നീഡ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദി ഡയറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് വി ആർ സെൻഡിങ് ദിസ് patient to a nurse. നഴ്സിനാണ് അവിടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ nurse is not the one who is arranging the diet plan, but here in this context nurse will be able to monitor the blood glucose level. അവിടെ nurseന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ദാറ്റ്സ് ഓവറോൾ പ്ലാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൂ ഇസ് ഗോണ ബി അവർ റീഡർ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ റീഡർ ഹാസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ റീഡർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് ടോൾഡ് ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ റീഡർ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദോസ് ഓർ റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദോസ് പ്ലാൻസ് ഓൺലി. റീഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അവിടെ എഴുതുക. ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഓർ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ ടു എ ഡയറ്റീഷ്യൻ. സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ്റെ കാര്യം ആരോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല? ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റീഡറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദാറ്റ് വൺ ഫ്രം ശ്രീലക്ഷ്മി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ടു റൈറ്റ് എ ഡയഗ്നോസിസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ കമ്പൽസറി ആണോ ഡയഗ്നോസിസ്? സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു പീപ്പിൾ, ഈ ഒരു ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യൂവേഴ്സിനോട് എനിക്ക് എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈസ് ഇറ്റ് നെസസറി ടു റൈറ്റ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ? വാട്ട് ഡു പീപ്പിൾ തിങ്ക്? നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് ഡയഗ്നോസിസ് എഴുതണോ വേണ്ടയോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ റീസൺ എന്നുള്ള കാര്യം ലെറ്റ് മീ നോ. Yes, you people can make use of the comment box. Yes. Is it compulsory to write a diagnosis in the introduction? No. Yes, Anu Jacob says no. Anu പറയുന്നത് എന്താണ്? നോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. യെസ്. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? We can include present complaint. Okay, Ramya Adarsh says we can include present complaint in the introduction. Okay, all right. So first of all, what you people have to understand is, നമ്മൾ റീഡറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. We talked about the reader, and reader is the one who is fixing the purpose. റീഡറാണ് എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്? പർപ്പസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. Now the third point, yes ma'am, diagnosis or present complaint. Is it necessary? കമ്പൽസറി ആണോ റീബ? മാൻഡേറ്ററി ആണോ ഇൻ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻ? എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും വേണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ദാറ്റ് വാസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീഡർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു, ആൻഡ് റീഡർ ഇസ് ദ വൺ ഹൂ ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ പേർപ്പസ് ആസ് വെൽ, ബിക്കോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റീഡർ വി ആർ ഫിക്സിങ് ദ പേർപ്പസ്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ ലെറ്ററിനകത്ത് എന്ത് ചിന്തിക്കണം? അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ വാട്ട് കംസ് ഇൻ ടു യുവർ മൈൻഡസ്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വൈ വി ആർ ഗിവിങ് ദിസ് പേർപ്പസ്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേർപ്പസ് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ റീസൺ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയേണ്ട റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്.
Okay, exactly, Ashwati. In your opinion, it is compulsory because the reader wants to know the current status. Okay, patient in the current status ആണ് reader അറിയേണ്ടത്. It is very important to identify or let the reader know the current status because we are providing the purpose for the current status. പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ആകണം എന്നുണ്ടോ? ഡയഗ്നോസിസ് തന്നെ ആകണം എന്നുണ്ടോ? ഐ ക്യാൻ ഗീവ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് നൗ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും? ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ഓർ ക്ലാരിറ്റി റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് വെദർ വി വോണ്ട് ടു മെൻഷൻ ദ ഡയഗ്നോസിസ് എവറി ടൈം ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം. സപ്പോസ് വി ഹാവ് 2 പേഷ്യൻസ്. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്, 2 പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്പർ 1 എന്താണ്? ന്യൂമോണിയ ആണ്. ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് 2 weeks ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ. 2 വീക്ക് പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ടുഡേ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്ചാർജ്. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്താവാണ്? ഡിസ്ചാർജ് ആവുകയാണ്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസ്ചാർജ്, we need to provide the care to the patient that is related to pneumonia. സോ പേഷ്യൻറ്റിന് ഡിസ്ചാർജ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തന്നെയാണ്? ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് തന്നെയുള്ള കെയർ തന്നെയാണ്. സോ ഹിയർ ദ പർപ്പസ് ഇസ് the diagnosis is pneumonia and we are providing the purpose care that is also for pneumonia. നമ്മൾ കെയർ എന്ന് പറയുന്ന പർപ്പസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ്? ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ന്യൂമോണിയ ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട്, സോ ന്യൂമോണിയ ഇസ് ദ കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ന്യൂമോണിയയുടെ കാര്യം, ഹീ ഈസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം ന്യൂമോണിയ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ്? ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതാം. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ്. അടുത്ത ടൈപ്പിലേക്ക് പോവാം. സോ ഹിയർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാഡ് എ ഫ്രാക്ചർ. പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ട്. അതെന്താണ്? ഡയഗ്നോസിസ്. സോ ഇവിടുത്തെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണ്? ഫ്രാക്ചർ. ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ അബ്രിവേഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഓഫൺ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ് വെൻ വി ഡീൽ വിത്ത് മെഡിക്കൽ കേസ് നോട്ട്. സോ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ദ ഡയഗ്നോസിസ്. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഫ്രാക്ചർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ORIF. ആ ഫ്രാക്ചറിന് വേണ്ടി പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് നടന്നു? ORIF നടന്നു. ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ ഇൻറ്റേർണൽ ഫിക്സേഷൻ. ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫിക്സേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ക്യാരിഡ് ഔട്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻ്റ് എന്താവാണ്? ഡിസ്ചാർജ് ആവാണ്. പേഷ്യൻ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് എന്താവുന്നു? ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നു. സോ ദ പേർപ്പസ് ഇസ് കെയർ ഓവർ ഹെയർ. ഇവിടെ പേർപ്പസ് എന്താണ്? കെയർ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു പീപ്പിൾ ഇസ്, ഡു വി പ്രൊവൈഡ് ദ കെയർ ഫോർ ഫ്രാക്ചർ ഓർ ഫോർ ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ ഇൻറ്റേർണൽ ഫിക്സേഷൻ? നമ്മൾ ഫ്രാക്ചറിനുള്ള കെയർ ആണോ ഡിസ്ചാർജ് കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത്, അതോ ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ ഇൻറ്റേർണൽ ഫിക്സേഷനുള്ള കെയർ ആണോ? യെസ്, അതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റായ പേഷ്യൻറ്റിന് കെയർ കൊടുത്തത് എന്തിനു തന്നെയാണ്? ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. സോ ഡയഗ്നോസിസും ന്യൂമോണിയ തന്നെയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആയത് ഫ്രാക്ചറാണ്. ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ചറാണ്. അതിന് എന്ത് കൊടുത്തു? ORIF എന്ന് കൊടുത്തു. യെസ്, ORIF കെയർ. സോ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ, എവ്രി വൺ ഇസ് ടെല്ലിങ് മീ യുനാനിമസ്ലി ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ORIF. നമ്മൾ എന്തിനെപ്പറ്റി വേണം പറയാനായിട്ട്? ORIFനെ പറ്റി പറയാൻ. സോ അവിടെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്നുള്ള കാര്യമാണോ അവിടെ പോയത്? ഡയഗ്നോസിസ് എന്നുള്ള ഫ്രാക്ചറാണോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പോയത്? അവിടെ വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ORIF. ORIF എന്നുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സർജറി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹീ ഈസ് റിക്കവറിങ് ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ ഇൻറ്റേർണൽ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയാം. So Srilakshmi, I hope it is clear for you because you are the one who asked me this question. So കണ്ടീഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുന്നത്? അവരുടെ കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ആണ്. കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ചില സമയം ഒരു ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗ്നോസിസ് ആവാം, ചില സമയം ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗ്നോസിസിനെ മാനേജ് ചെയ്ത ORIF ആകാം അവരുടെ കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് കഴിഞ്ഞ് കെയർ കൊടുക്കുന്നതും എന്തിനാണ്? ഫ്രാക്ചറിനല്ല പിന്നെ നമ്മൾ കെയർ കൊടുക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ റിഡക്ഷൻ ഇൻറ്റേർണൽ ഫിക്സേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കെയർ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കെയർ അല്ലെങ്കിൽ പേർപ്പസ് കൊടുക്കുന്ന റീസൺ, വാട്ട്സ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് എ സ്പെസിഫിക് പേർപ്പസ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്? So for a patient in a weight loss, so a dietitian is providing dietary management. So why the
dietitian is providing dietary management here because the patient is having weight loss. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതേണ്ട പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെയിറ്റ് ലോസ് കണ്ടീഷനെ പറ്റിയാണ്. അല്ലാതെ ഡയഗ്നോസിസ് ഇന്നതാണെന്നൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ എന്തിനാണോ നമ്മൾ പേർപ്പസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ റീസൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുക, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതുക. All right. Yes, I'm glad that we made it clear to you, Lakshmi, and as usual Bindu ma'am is also here with us. Hi Bindu ma'am, thank you for always being here and a constant support throughout our live session. Okay, moving on to next question. Adutha question that I received from you people is Ashwati. Okay, Ashwati H has asked me the question, suspected case aane ഡയഗ്നോസിസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാം മാം? ഓക്കെ, സോ അശ്വതി ആസ്ക് മീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ്സ് എ സസ്പെക്റ്റഡ് കേസ്, സോ ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ? എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ സെൻറ്റൻസ് എഴുതാം? സോ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്നോട് പറയൂ, സസ്പെക്റ്റഡ് കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും? Yes, everyone, please let me know how we can write the introduction, or what we can write in the introduction. Write in the introduction if it is suspected case. Yes, so if it is a suspected case, he is suspected to have pneumonia, for example. So suspected case ആണെങ്കിൽ, yes, very good Reba, he is suspected to have pneumonia. ഈ suspected case എങ്ങനെയാണ് കേസ് നോട്ടിൽ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, this is how it is mentioned in the case note. suspected case ഇങ്ങനെ വന്നാൽ, റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിൽ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? suspected to have എന്നുള്ള കാര്യം പറയാവുന്നതാണ്. Yes, exactly. And one more person has asked me the question. Yes, very good guys, I hope it is clear. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ another example for you people, here in the case note it is mentioned that assessment എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് ന്യൂമോണിയ എന്നാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ലാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ എന്താണ് how we can construct the sentence in the introduction if it is provided as assessment pneumonia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ how we can construct the sentence? Yes, വേഗം എന്നോട് പറയാമോ? Yes, assessment എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ you have to write it as he was assessed. Sorry, there's a spell error over there. He is assessed to have pneumonia ആണോ? He was assessed to have ആണോ? സോ അവിടെ എന്താണ് വരിക? ഹീ വാസ് അസസ്ഡ് ടു ഹാവ്, ബിക്കോസ് വി ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ അസസ്മെൻറ്റ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? അസസ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഹീ വാസ് അസസ്ഡ് ടു ഹാവ് ന്യൂമോണിയ. സോ അസസ്മെൻറ്റ് വാസ് ആണ്, പക്ഷേ സസ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈസാണ്. സസ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസാണ്. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് അനദർ സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ വോണ്ട് ടു റൈറ്റ്. Okay, so here in the next point it is mentioned that provisional diagnosis എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, and it is mentioned as pneumonia. പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ന്യൂമോണിയ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഹൗ യു പീപ്പിൾ വിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ്? പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എന്നോട് വേഗം പറയോ? യെസ്, provisional diagnosis. If it is a provisional diagnosis, then we have to write it as
He was professionally. He is professionally ആണോ? Yes, exactly. So Reba has constructed the sentence, but you are having a slight issue with is and was. So ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. സസ്പെക്റ്റഡ് കേസ് ആണെങ്കിൽ ഈസ് സസ്പെക്റ്റഡ്, അസസ്മെൻ്റ് കേസ് ആണെങ്കിൽ വാസ് അസസ്മെൻറ്റ്, പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആണെങ്കിൽ വാസ് പ്രൊവിഷണലി ഡയഗ്നോസിസ്. സോ അസസ്മെൻറ്റിനും പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസിനും എന്തായിരിക്കും? വാസ് ആയിരിക്കും. സസ്പെക്റ്റഡിന് എന്തായിരിക്കും? ഈസ് ആയിരിക്കും. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇനി ഈ 3 ഏരിയ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലിയർ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് സോ ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീഡറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, നോൺ കേസ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക, റീഡ് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പേർപ്പസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ആ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറലവൻറ്റ് പോയിൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? സോർട്ട് ചെയ്യുക. പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറലവൻറ്റ് പോയിൻറ്റിനെ സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്കി എഴുതുക. സോ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്കി എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഡു ഹാവ് 2 ways in which you can write the letter. Anyway, you are supposed to write the introduction. നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം ആദ്യത്തത് എഴുതാനായിട്ട്? യെസ് ദിലീപ് സിറിയക്, ഐ ഹാവ് റെഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ വിൽ ബി കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്ന് ഞാൻ തീർത്തോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊഹിയറൻസ് പോകാതിരിക്കാൻ ലെറ്റ് മീ ഡീൽ വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ഈസിലി വൈൻഡിങ് ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കം ടു യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾറെഡി സോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ലെറ്റർ നമ്മൾ എനിവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് യുവർ ലെറ്റർ വിൽ ബി എൻഡ് വിത്ത് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ലെറ്റർ തീരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ, ഇൻ ദ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്, ദിസ് ഇസ് ദ ഏരിയ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ സപ്പോസ് ടു ഓർഗനൈസ്. നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ബോഡി പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുക. സോ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി കോണ്ടൻസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതാം, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി കോണ്ടൻസ് എല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുതാം, അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻജിനീയർ ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഹിസ് മദർ ഹാസ് സ്കീസോഫ്രീനിയ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഹി കൺസ്യൂംസ് ആൽക്കഹോൾ. സോ പേഷ്യൻ്റ് എൻജിനീയർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി. ഹിസ് മദർ ഹാസ് സ്കീസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മദറിന് സ്കീസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? മദർ ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ്സ് അഗെയിൻ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ഡിഡ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെഴുതി? മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതി. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കംപ്ലീറ്റ് ദ എൻറ്റയർ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക? മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസൻറ്റ് പറയാം, പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ പറയാവുന്നതാണ്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, ഇനി വേറൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ്, യു ക്യാൻ എൻഡ് വിത്ത് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ഹിയർ ദ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് റെലവൻറ്റ്. ഇഫ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് റെലവൻറ്റ് ദെൻ യു ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ പ്രസൻറ്റ് ഫസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ പറയാവുന്നതാണ്. സോ ഈ 2 രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? ലെറ്റർ വേഗം ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ് നോൺ. ആൻഡ് അനു ഹാസ് ആസ്ക്ഡ് മീ, ഈസ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് വാസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ്? പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ, സോ അത് ഹീ ഈസ് പ്രൊവിഷണലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഹീ വാസ് അസസ്ഡ് ടു ഹാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഹീ ഈസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക. സോ യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇവിടെ വാസ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഈസ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അവരുടെ പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഇപ്പം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് കറൻ്റ്ലി പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. കറൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസേ നടന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഗോ വിത്ത് ഈസ് പ്രൊവിഷണലി ഡയഗ്നോസ് വിത്ത്. ഈസ് പ്രൊവിഷണലി നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് മാത്രം നടന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? ഈസ് പ്രൊവിഷണലി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ അതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഡെഫിനിറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ്. പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്തായി മാറി? ഡെഫിനിറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് ആയി മാറി, കൺഫേം കേസ്ഡായി മാറി. അതൊരു കൺഫേം കേസായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? വാസ് പ്രൊവിഷണലി ഡയഗ്നോസിസ് എഴുതാം.
ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ അനു? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. Even now the patient status is provisional diagnosis, then you can mention about is provisionally diagnosis. And if the provisional diagnosis has been turned into a definitive diagnosis, then you can mention about then you can write it as was provisionally diagnosis. I hope it is clear അനു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞോ ഡെഫിനറ്റീവ് ആക്കിയോ ഇല്ലയോ ഇതിനനുസരിച്ച് ഈസും വാസും നമുക്ക് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് സസ്പെക്റ്റഡ് വരുമ്പോൾ ഹീ ഈസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അസസ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ വാസ് അസസ് ടു ഹാവ് ആണ് നമ്മൾ പറയാറ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ. ആൻഡ് അശ്വതി ഈസ് ആസ്കിങ് മീ ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ എങ്ങനെ പർപ്പസ് ആക്കി സെൻറ്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യും മാം? ഓക്കെ, ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ്, റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് മീനിങ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നൊരു കാര്യം വരുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഹീ ഈസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് ന്യൂമോണിയ. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ആൻഡ് വി വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഡെഫിനിറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ്. നമുക്കിവിടെ എന്താക്കണം? ഒരു ഡെഫിനിറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് നടത്തണം. എന്നാലേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ഓൺലി വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഡെഫിനിറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ സസ്പെക്റ്റഡ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുകയാണ്. വി വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഡെഫിനിറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ്. അതിനെ ഡെഫിനിറ്റീവ് ആക്കണം. സംശയം മാറ്റി ഡെഫിനിറ്റ് ആക്കി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാട്ട് വിൽ ബി ദ പേർപ്പസ് ഓവർ ഹിയർ? ഹൂ റിക്വയേഴ്സ്. സോ ഇയാൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യം വരും? ഹൂ റിക്വയേഴ്സ് ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ്. അവർക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ട്? അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അവർക്ക് അസസ്മെൻറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് എ സിറ്റുവേഷൻ ഡെഫിനറ്റീവ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ എ സസ്പെക്റ്റഡ് ഓർ പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് സ്റ്റേജ്, പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസോ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെക്റ്റഡ് സ്റ്റേജിലോ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ ഡെഫിനറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇസ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ അവിടെ പർപ്പസ് എന്തായിരിക്കും? അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അശ്വതി. ഓക്കെ, റീന മാത്യു, പർപ്പസ് ഫോർ ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്. ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിനുള്ള പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരോട് ചില കേസിൽ വി വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഇഫ് ദ റീഡർ ഇസ് ആസ്ക്ഡ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, യു ക്യാൻ മെൻഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ ഗൈഡൻസ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ ഗൈഡൻസ് പറയാൻ പറ്റും. ചില സിറ്റുവേഷനിൽ വി വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു റിവ്യൂ ദ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു റിവ്യൂ ദ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പർപ്പസായിട്ട് കൊടുക്കാം? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മോണിറ്ററിങ്. നമുക്ക് മോണിറ്ററിങ് ആയിട്ട് തരാം. സോ ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ഇന്ന പർപ്പസ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ വി ആർ ഫിക്സിങ് ദ പർപ്പസ്. ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ്. ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പർപ്പസ് എന്താണ്? എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡൻസ്. ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പർപ്പസ് യൂസ് ചെയ്യാം? മോണിറ്ററിങ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല എങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് തെറാപ്പിസ്റ്റ്. ഇഫ് nothing is working for you, professional guidance and assistance. പ്രൊഫഷണൽ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റീന. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദിലീപിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കെയർ ഹോം മാനേജർ പർപ്പസ് എന്താണ് മാം? സോ ദിലീപ്, ദെയർ ഓൾസോ യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് കെയർ ഹോം മാനേജറിന് ഇന്ന പർപ്പസ് എന്നില്ല. മറിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ ദ കെയർ ഹോം മാനേജർ ഈസ് സപ്പോസ് ടു പ്രൊവൈഡ് കെയർ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. കെയർ ഹോം മാനേജറിൽ അവിടെ നിന്നൊരു ലോജിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കെയർ ഹോമിലേക്ക് നമ്മൾ വിടുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? വി ആർ സെൻഡിങ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ടു എ കെയർ ഹോം. എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ വിടുക? കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ ഒരു പർപ്പസ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫോളോ അപ്പ് കെയർ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ദിലീപ്? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ.
സോ ഇനി മാനേജർ കെയർ കൊടുക്കുമോ, അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാം. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടത്, എന്താണ് ഫോളോ അപ്പ് കെയർ ആണ്. സോ കെയർ ഹോം മാനേജർ ഒരു നേഴ്സാണെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് കെയർ കൊടുക്കുക. കെയർ ഹോം മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നേഴ്സല്ല, ഒരു മാനേജർ മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫോളോ അപ്പ് കെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ. മാനേജർ ഒരു നേഴ്സ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കെയർ കൊടുക്കുന്നു, മാനേജർ ഒരു നേഴ്സ് അല്ല എങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മനസ്സിലാക്കുക സിറ്റുവേഷൻ. എനിവേ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളവിടെ അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റെഫറൽ ലെറ്റർ, ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു refer Mr. X. I am writing to refer Mr. X who requires follow up care എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Because even though the care home manager is not a nurse, we are not asking care home manager himself to provide the care. Care home managerനോട് തന്നെ അയാൾ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇൻട്രോയിൽ എന്ത് എഴുതുന്നുള്ളൂ? മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹൂ റിക്വയർസ് ഫോളോ അപ്പ് കെയർ. കെയർ ഹോം മാനേജറിനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? മിസ്റ്റർ എക്സിന് ഫോളോ അപ്പ് കെയർ ആണ് വേണ്ടത് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേഴ്സാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുക, അല്ല എങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ ഇങ്ങനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേഫ് ആയിരിക്കും. ദിലീപ്, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓക്കെ, സോ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? And I think I have addressed Anu Ashwati's question as well. Okay, all right. Now we'll move on to okay. So Ashwati was asking the question again. He was admitted with the suggestive symptoms of pneumonia. Suggestive symptoms of pneumonia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ഇനി വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സജസ്റ്റീവ് സിംറ്റംസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സജസ്റ്റീവ് സിംറ്റം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ സിംറ്റം ദാറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ന്യൂമോണിയ. ഈ സിംറ്റംസ് ആണ് ന്യൂമോണിയ ആണെന്ന് നമ്മൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. which means we don't need to think about any other situation. ഇപ്പോൾ സജസ്റ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിംറ്റംസ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. ദീസ് സിംറ്റംസ് ആർ കൺഫേമിംഗ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി ന്യൂമോണിയ. സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് എനി അതർ മെഡിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ്. വേറൊരു ഓപ്ഷനെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ന്യൂമോണിയ ആണെന്ന് വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ഷുവർ ബിക്കോസ് ദീസ് സിംറ്റംസ് ആർ സജസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ന്യൂമോണിയ. അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുക, സജസ്റ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ന്യൂമോണിയ. അത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ആ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സജസ്റ്റീവ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് വരികയാണെന്ന് വെച്ചോളാം. ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ സജസ്റ്റീവ് സിംറ്റം ആവാം? ചിലപ്പോൾ ആൻജൈന ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ. ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിംറ്റമാണ്? ആൻജൈനയെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിംറ്റമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ പിന്നെ ആൻജൈന അല്ലാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മളവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദ സിംറ്റം സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ആൻജൈന. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അശ്വതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാസ് ദി I hope I have addressed all the questions that was there in the comment box. Comment boxil vanna ella questions-um nammal discuss cheyidu ennu vicharikkunu. So that was almost the end, the end of our writing exam special live session, and I have addressed all the questions too. So yes, Princey, good afternoon. Okay, so now we are almost winding up with the time, and what I wanted to tell you people is all the very best for your upcoming examination that is going to happen on this coming Saturday. So be well, do well, get your desired scores and clear the examination at the earliest. So thank you so much everyone for being here with me for the last 45-50 minutes. So I hope it is fruitful for you. So make use of our discussion in the real examination and clear your exam. All right, yeah. Okay. Yes, thank you so much everyone. Thank you.